ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମର इकोनॉमिक जोग्राफीर एनर्जी रिसोर्सेस सार कहार ना ओपीएस यूपीएससी मेन एग्जाम जो जीएस1 अच्छी से आमर जो अच्छी कौन ना इकोनॉमिक जोग्राफी तार यहाँ लास्ट लेक्चर हम एनर्जी रिसोर्सेस या पर आम पढ़ा फिजिकल जोग्राफी है। देख जिन कौन हो कि एनर्जी रिसोर्सेसटा आमर एक तो जीएस1 अच्छी ता छड़ा आमर जीएस3 अच्छी तो जीएस3 आम किसी पढ़ा बट एबे प्रथम देखा सिलेबस कौन अच्छी देख जिन कौन हो जदि मुझे कभी एनर्जी कहले कौन भाई मुझे तुमको पाठ पढ़ुचे एबे मोर ड्यूटी आसली है तो ड्यूटी आसला बर्तमान टाइम अच्छे आम 8:30 PM मुझे क्लास करुँची माने मो भितर गोटे दरकार एनर्जी हाँ ना माने जो किसी गोटे वर्क डन करुँचे गोटे एनर्जी आवश्यक तो हो पारे हिट एनर्जी मेकानिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आम ये फिजिक्स पढ़ुना आम भितर पशिबानी है सीधा कथा है। जब मुझे एग्जांपल भी देवी किसी पे जानते कि आम जो आम बाइक चलाती है बाइक चलाला बेले आमर बैटेरी अच्छी आमर बैटेरी भाई चार्ज केमी हुए मत कह सीधा कथा है भाई आमर व्हील कौन आमर अच्छी कंडक्टर है आर्मिचर भितर आम कौन सी रोटेट हो तो है कौन से आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आसे जो कौन आम बेसिकली आम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रड्यूस हुए तो छाड़ ये आवश्यक ना माने सीधा कथा कौन कि जब एनर्जी कथा कहवा तो किसी अच्छी हिट एनर्जी किसी अच्छी मेकानिकल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बहुत एनर्जी अच्छी है। तो जीएस कौन जीएस आम पढ़ा कौन दुई प्रकार एनर्जी गोटे आम रिन्यूएबल एनर्जी है आउ गोटे कौन आम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सर या माने कौन ये भितर सबकि पलि आसो है। देख रिन्यूएबल एनर्जी कहले माने आम पढ़े रिसोर्सेस आम पढ़ुने एनर्जी आम पढ़े रिसोर्सेस जदि मुझे कहबी गोटे अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी से कौटू आसूची तार रिसोर्स कौन आम से पढ़ुचे है। तो जब कह गोटे रिन्यूएबल एनर्जी गोटे आम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ता माने कौन ता माने हो कि जब मुझे कह नॉन रिन्यूएबल माने से एनर्जीटा को तुम रिन्यूएबल कर ताने कौन ताने कि से जिन कौन आम लिमिटेड अच्छी से सरीगला सरला ता रिजर्व लिमिटेड जमी कौन कि एनर्जी फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस दैट कैन बी एग्जस्टेड माने मुझे कहि सार मोर कोल अच्छी है जदि मु कोल को जदि मुझे एक्सप्लोरेशन करुँची पेट्रोलियम अच्छी मोर डीजेल हो पेट्रोल हो कि नेचुरल गैस हो मुझे थे बाहर कलापर से तो सरीगला ताको आउ थे कौन रेप्लेनिश करहब पूर्ण करहबनी न्यूक्लियर हो है ताने कौन दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है यहाँ कौन आम प्रोब्लेम बिकज आम पाखे रिसोर्सेस लिमिटेड अच्छी है आउ गोटे कौन तो कहते रिन्यूएबल एनर्जी कहती माने कौन ताने एनर्जी दैट इज न्याचुराली रिप्लेनिश्ड माने कौन से न्याचुराली परिपूर्ण होदब एटा केवल सरीबनी है जमी कौन आम देखुचे कि पानी आम जो इलेक्ट्रिक जो पैदा करती बाहर करती हाइड्रो पावर है सोलार विंड भाई एटू इलेक्ट्रिक बाहर ना जिओ थर्माल बाहर इलेक्ट्रिक बाहर बायोफ्यूल ये सब कौन आम बायो एनर्जी तो जिन कौन हो कि आमर जो एनर्जीटा कौन हो ना लिमिटेड रिसोर्सेस अच्छी आम कहते नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस आ जोटा कौन नेचर ताको रिप्लेनिश कर चले से सरे नहीं आम कहते रिन्यूएबल एनर्जी दैट्स व्हाई आम कौन आम ए फोकस करुचे कि नॉन रिन्यूएबल रु आम ए रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करुचे बुझीला तो आम पढ़ा कौन जो कथा कह सार आम ये पढ़ा कौन देख सीधा कथा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मत कहते पेट्रोलियम नेचुरल गैस आम पढ़ने कि सर पढ़ीचे आम बहुत पढ़ीचे तो कौन पढ़ने आम कोल पढ़ी थे आज पढ़ीदे न्यूक्लियर आज पढ़ीदे ये लेक्चर में बुझीला बाकी आम सब पढ़ी सारीचे ठीक अच्छे। रिन्यूएबल एनर्जी कौन यहाँ कम्प्लीटली आम जीएस3 पलि आसला आम कौटी ना आम एनवायरनमेंट रे बुझीला आम ताको सही कवर करदे ताले आम ये आम कौन अच्छे टार्गेट मेन सर कोल एंड तापर न्यूक्लियर बुझीला एतिक जिनिस मन रखिए आउ कि नुह ओके। तो एबे कौन करवा ना प्रथम आम जा कोल को जदि कोल को जीवा है ठीक अच्छे टी सेटिंग कर दिए ठीक अच्छे है देख कोलटा कौन मुझे तुमको आमर ह्यूमन सॉरी इकोनॉमिक जोग्राफीर प्रथम लेक्चर में मुझे तुमको कोल पर कही कि कौ भाया बायोमास डेथ हो डेथ है से कौ भाया फसिल फ्यूल कन्वर्ट हो जाए कौटी कोल बनब मुझे से लैंड रे बरीड होगला बायोमासटा से कोल हो जदि से सी बेड्रे आम बरीड होगला से आम पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो जाए ये सब प्रथम पढ़ी सारी जो देखिन पढ़ा प्ले लिस्ट को मिली प्रथम लेक्चरटा तो जब कोल कथा कहवा तो कोलटा केमी फर्मेसन हो कहबी जेहतु कही सारी तो मुझे सही कहीदेली कोल आम 3 प्रकार थाए से पढ़ेदेली आउ टे पढ़ी दूसरी कौन देख कोल कहले कौन ना गोटे हूँ कौन ना कार्बनिक फॉरेस्ट कोल आमर है ताने कौन कि यहाँ ना बहुत पुराना कोल माने पाखापाखि 300 मिलियन इयर्स है भाई मुझे कहूनी 100-200 लक्ष वर्ष कहूनी 300 मिलियन इयर्स गलापर ये कोलटा बने हुए कौन ना जितेबले बायोमासटा तले दबी दबी जाए है से कौन जो जिते पुराणा ही चले तार जो वाटर अच्छी है
ତା ୱାଟର ହେଇଗଲା ତାର ଆସ୍ ହେଇଗଲା ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଖି ଯାଏ। ତ ୱାଟର ଶୁଖି ଯିବ ଆଉ କାର୍ବନ ବଢ଼ି ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କାର୍ବନ ବଢ଼ି ଗଲା ମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଣା କୋଲ୍ ହେବ ସେଇଟା ସେତେ ଭଲ, ସିଏ ସେତେ ଭଲ କୋଲ୍। ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କାର୍ବନିଫରସ୍ କୋଲ୍ ଆମର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଣ୍ଡୱାନ କୋଲ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟର୍ସରୀ କୋଲ୍। ମାନେ କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି କି କାର୍ବନିଫରସ୍ କୋଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟର୍ସରୀ କୋଲ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ କୋଲ୍, ନ୍ୟୁ କୋଲ୍ ବନିଛି ଲାଗି, ଯେମିତି 10-15 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ କୋଲ୍ ସିଏ। ଗୋଣ୍ଡୱାନ କ'ଣ ନା ଇଏ ଆମର ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ବେଶୀ ନୂଆ ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଲେଖିଛି ମୁଁ ଏଠି କାର୍ବନିଫେରସ୍ କୋଲ୍ କଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ନାହିଁ ସାର୍, ଇଏ ବହୁତ କମ୍, ଛାଡ଼ ନାହିଁ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ହେଲା। ଅଛି କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅଛି ମେନଲି ଆମର ୟୁରୋପରେ ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ହେଲା। କେତେ ପୁରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ 300 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲା, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଣ୍ଡୱାନ କୋଲ୍ କଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ସାର୍ ବେଶୀ ଆମର ଅଛି ଛୋଟା ନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁରେ, ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ସେଇଠି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ କୋଲ୍ ଅଛି ତାର 90% କୋଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଣ୍ଡୱାନ କୋଲ୍, ମାନେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ର କୋଲ୍ ସିଏ। ଟର୍ସରୀ କୋଲ୍ ଆମ କିଛି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି ଆସାମରେ, ମେଘାଳୟରେ, ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟୁୟର କୋଲ୍ କୁହନ୍ତି, ନ୍ୟୁଏଷ୍ଟ କୋଲ୍ କୁହନ୍ତି, ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ତ କୋଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, କି ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ କୋଲ୍ ଆଉ ୟଙ୍ଗ କୋଲ୍। ଓଲ୍ଡ କୋଲ୍ କ'ଣ ନା ଆମର କାର୍ବନିଫେରସ୍, ୟଙ୍ଗ କୋଲ୍ କ'ଣ ଆମର ନା ଟର୍ସରୀ କୋଲ୍। ଆମର ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ନା ଓଲ୍ଡ କୋଲ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମର କାର୍ବନର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଥିବ, ଅଧିକ କାର୍ବନ ଥିବ, ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି ୱାଟର, ସଲଫର, ଆସ୍ ଏଇସବୁ ଆମର କମ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ କୋଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ନା କାର୍ବନ ତ କମ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ୱାଟର, ସଲଫର, ଆସ୍ ଏଇସବୁ ଅଧିକା ଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ଖରାପ ହେଲା, ସବୁଠୁ ବକବାସ କୋଲ୍, ବୁଝିହେଲା। ଓକେ, ତ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ କୋଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ କୋଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆମର କୁକିଂ କୋଲ୍ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା କି କେଉଁ ଟାଇମ୍ର କୋଲ୍ଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କୋଲ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନର୍ମାଲି କୋଲ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ 4ଟି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଲ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେଖିଛି, ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲେ ଭଲ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କୋଲ୍ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଆମର 80%ରୁ ଅଧିକା କାର୍ବନ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିଛି ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଟୁମିନସ୍ କୋଲ୍। ମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ବେଳେ ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ 60-70% କାର୍ବନ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 98% କ'ଣ ଆମର ଏଇ କୋଲ୍ଟା ମିଳୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଇଟି ବକବାସ କୋଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 45ରୁ 50%, ହାଲାକି ବେଶୀ କହିଦେଲି 2-3% କମେଇଦେବ, ମାନେ 42-43% ଏଠି କାର୍ବନ ରହୁଥିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ଲେଜର କାର୍ବନ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ପିଟ୍ କୋଲ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা କ'ଣ ଦେଖ ମେନ୍, ଏଇଟା ତୁମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏତେ ପଚାରିବନି, ଯଦି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଲ୍ ଉପରେ, ଏଇସବୁ ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ସୁବିଧା ହେବ। କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ମିଳୁଛି ବିଟୁମିନସ୍ କୋଲ୍, କାଲି କିଛି ପଚାରିଦେବ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, କି ଭାଇ ଆମେ କାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ତୁମେ କହିଦେବ କି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମେ କରିବା, ଆମେ PYQ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଡାଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ତୁମର ଇଜି ହେବ PYQରେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ବେଶୀ ମିଳୁଛି ବିଟୁମିନସ୍ କୋଲ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ର କୋଲ୍ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଇଏ ଅଛି ଗୋଣ୍ଡୱାନାର ବି, ଇଏ ଅଛି ଆମର ଟର୍ସରୀର ବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଶୀ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଆମର ଗୋଣ୍ଡୱାନାର। ତାମାନେ ଗୋଣ୍ଡୱାନାର ବି ଅଛି, ଟର୍ସରୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଟୁମିନସ୍ କୋଲ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟା ନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁ ଅଛି, ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା, ସେ ଏରିଆରେ ବେସିକାଲି ଗୋଣ୍ଡୱାନା ପିରିୟଡ଼ର କୋଲ୍, ମାନେ 250 ମିଲିୟନ୍ ଇଏ କୋଲ୍ଟା ତ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିର ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଲି ନୂଆ କୋଲ୍ ଅଛି, ମାନେ 10-15 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଆଗକୁ ବନିଛି, କ'ଣ ନା ଆମର କୁହନ୍ତି ଟର୍ସରୀ ଟାଇମ୍ର କୋଲ୍ ଇଏ ଆସାମରେ, ମେଘାଳୟରେ। ଏତିକି ତ ଡ୍ର କରିଦେବ ମ୍ୟାପ୍ ନା ନାହିଁ, ଏତିକି କରିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲା କାର୍ବନିଫେରସ୍ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ର ବେସିକ୍ ଓଭରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କୋଲ୍ର ରିଜର୍ଭ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଏବାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ସାର୍ 5th କୋଲ୍ ରିଜର୍ଭରେ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଅଛି, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର USA, ତାପରେ ବ୍ରାଜିଲ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତାପରେ ଚାଇନା, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ବୁଝିହେଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରରେ, ଖାଲି ତ ରିଜର୍ଭ ଥିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି କର। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଟର୍ମରେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଚାଇନା ଅଛି ଫାଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ। ମାନେ ଯେତିକି କୋଲ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଲସେ କରୁଛେ ହେଲା କି, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ହେଲା। ଏତିକି ଡାଟା ବେସିକ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ କୋଲ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଲା, କୋଲ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସଟା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, କେଉଁଠି ଆମର ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ କାହିଁ କୋଲ୍ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର କୋଲ୍କୁ ନେଇକରି
ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ ଦେଖ କୋଲ୍ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ କୋଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛେ ତ କ'ଣ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବନି? ବିଲକୁଲ ହେବ। ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ଏୟାର ୱାଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ବୋଥ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ ହେଲା, ସିଧା କଥା ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମିସନ୍ ନର୍ମସ୍ ଆଣ ହେଲା, କି ଯେମିତି ବେଶୀ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେଉ। ମାଇନ୍ ରିକ୍ଲେମେସନ୍ କରିହେବ, ମାଇନ୍ ରିକ୍ଲେମେସନ୍ ବୁଝିହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମର ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭାଇ ଦେଖ ତୁମେ କୋଲ୍ର ମାଇନିଂ କରୁଛ, ଯଦି ମାଇନିଂ କରୁଛ ତୁମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରୁଛ ଏଇଠି ହୁଏ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଠି ହୁଏ କ'ଣ କି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ତାକୁ ସେଠି କର, ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ତ ଫେୟାର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦିଅ, କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରାଅ, ଲୋକ ମିଶାଅ, ହଁ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଡେଟେଡ୍ ମାଇନିଂ ମେଥଡ଼, କିମ୍ବା କହିପାରିବ ପୁଅର ଅଟୋମେସନ୍, କିମ୍ବା କହିପାରିବ ଆଉଟ୍ ଡେଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ, ଆମକୁ ସାର୍ ଡିଜିଟାଲ ମାଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇକ୍ ଆମର କରିଦେବା କ'ଣ ମେକାନାଇଜେସନ୍ କରିଦିଅ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ତ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ। ଯଦି ତ ମାଇନିଂ କରିଦେଲ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ ହେଲା, ଯେମିତିକି ରେଲ୍ କଞ୍ଜେସନ୍। କାହିଁକିନା କୋଲ୍ ତ ଆମର ମାନେ ଟ୍ରକ୍ରେ ହେବନି ନା, ରେଲ୍ରେ ହେବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଆମର ରେଲ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ରେଲ୍, କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡ଼ର ଥିଲା, DFC ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ତାକୁ ଆଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ରେଲ୍ କରିଡ଼ର୍ସ ନେଇ ଆସ, ବେଟର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବନାଅ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ତୁମର PM ଗତି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସ ଏଇଠି, ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ସାଗରମାଳା ଭାରତର ସବୁ ଆମର ମିଶିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ତ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ କୋଲ୍ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବେଶୀ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଶର, ନା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିବନି? ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ବେଶୀ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା କମିଯିବ। ତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା ରିସୋର୍ସେସକୁ। ସାର୍ କେମିତି କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କହୁଥିଲି କ'ଣ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ କରିହେବ। ଭାଇ ଆମେ କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଯିବା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସୋର୍ସ ଦେଖିବା, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିବା, କି ଯେମିତି କୋଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହିଁ କରିଦେବା, ଏମିତି ବି କରିହେବ। R&D ଉପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ମାତ୍ର 0.7% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ R&Dରେ, ତାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା ଆମେ, ହଁ ନାହିଁ। ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଫ୍ଟି କନସର୍ନସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ସେଫ୍ଟି କନସର୍ନସ୍ ବହୁତ ରହୁଛି, ସେଫ୍ଟି କିଛି ଆମର ପ୍ରିକସନ୍ସ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିହେବ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଆଣିହେବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ କ'ଣ ଆମର ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସକୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତୁମକୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଆମର ମାଇନିଂରେ କ'ଣ ନା ଆମର ର୍ୟାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନିଂ, ମାନେ କ'ଣ ର୍ୟାଟ୍ ହୋଲ୍ରେ କି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ 3-4 ଫୁଟ ତୁମେ ଗୋଟେ କହୁଛ, ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ପଶିକରି ଲୋକଟା କ'ଣ ତାର ସିଏ ମାନେ ପଶିକରି ମାଇନିଂ କରିବ, ମାନେ 3-4 ଫୁଟ ତାର ହାଇଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ସେ ଶୋଇକି ଯିବ। ଏଇସବୁ ହେଉଥିଲା, ପାଣି ପଶି ଆସିବ, କାଲି ମାଟି ଧସିଯିବ, ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ବାକି ମୁଁ ଆଉ କହିଲି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ କୋଲ୍ ନାହିଁ, ତ ତୁମେ କିଛି କରିହେବନି, ତ ଇସ୍ୟୁ ଲେଖିବନି। ଯେତିକି ଆମର ଇସ୍ୟୁ ଦରକାର ସେତିକି। ଆଉ ଲେଖିବାରେ କ'ଣ କି ରିଜର୍ଭ ଲେଖ ହେଲା, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କର, ରିଜର୍ଭ କୋଲ୍ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଲେଖ, ସବୁ ନୋଟ୍ କର। ଆମର ଯଦି କୋଲ୍ ଅଛି ସେ ଆମର ଡିପ୍ଲେଟ୍ ହେଇ ଚାଲୁଛି, ବିକଜ୍ କୋଲ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଏ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ସରି ଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ, ସରି ଗଲେ ତାକୁ ତ ଭରି ହେବନି ନା। ତ କ'ଣ ନା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଟୁ ମୁଁ କହିଲି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆମେ ତାକୁ ସେଫ୍ଟି କରିପାରିବା ହେଲା। ତ କୋଲ୍ ଉପରେ ଆମର ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏବେ କ'ଣ ଯିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରକୁ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଦେଖ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଅଧିକା କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଲାଇକ୍। ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେଇ ବର୍ଷ ପଚାରିବ, ବଟ୍ ଏତେ ନୁହଁ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତଥାପି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ର ନୋଟ୍ ଦେବି, ତୁମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଉପରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଲା ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍କୁ ଲେଖିଦେବ। ତ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ନା ଟିକେ ବେସିକ୍ ଶୁଣ ଲାଇ, ଏଇସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବେସିକ୍ ଶୁଣ, ୟାକୁ ଛାଡ଼। ଏବେ ବେସିକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ହେଲା, ଆମର ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ ନା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍, କ'ଣ ଥାଏ ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଖାଲି ଶୁଣ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଫିଜନ୍ ହେଲା। ଏବେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ନା, ଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ ଥିବ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କର, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ତୁମେ ହିଲିୟମ୍ ବନେଇଦେଲ, ହଁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁନେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଫିଜନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ଲାଇ, ଯେମିତି କ'ଣ ୟୁରେନିୟମ୍ ହେଇଗଲା, ଥୋରିୟମ୍ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍କୁ ହେଲା ହିଟ୍ କରିବ, ମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍କୁ ତୁମେ ହିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ହିଟ୍ କରିକି ତୁମେ ସେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। କାହାକୁ ନା ଆମର ବଡ଼ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ମାନେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗେଇବ ତୁମେ। ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ହାଇ ଏମାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ତୁମର
ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲାକି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛ କର, ଏଇଟା ଫିଜନ୍ କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି କଥା କହିଛୁ ଫିଜନ୍ର, ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଫିଜନ୍ର ଆମର ଦୁଇଟା ଦରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ୟୁରେନିୟମ୍, ଗୋଟେ ଆମର ଥୋରିୟମ୍, ରାଇ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରେନିୟମ୍ ଅଛି ନା ହେଲା, କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରେନିୟମ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଶୁଣ ହେଲା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ୟୁରେନିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଥୋରିୟମ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁରେନିୟମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ବୁଝିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ରିଜର୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ଥୋରିୟମ୍ ଅଛି ଆମର ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ରେୟାର ଏର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଉପରେ, କି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋନାଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚରରେ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା। ମୋନାଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପଢ଼ିଥିଲି ମିନେରାଲରେ। ତ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଆମର ମୁଁ କହିଥିଲି ରେୟାର ଏର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ କି ଭିତରେ ଆମର ନା ଆମର ଥୋରିୟମ୍ ବି ଅଛି ହେଲା, ଆମର ଥୋରିୟମ୍ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ, ତ ଆମେ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଅଛି ଥୋରିୟମ୍। ତାମାନେ କହିବ ତୁମେ କହିବ ଆମର ଥୋରିୟମ୍ ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆମେ ଥୋରିୟମ୍ରୁ କ'ଣ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜି ବାହାର କରିବୁ, ବୁଝିଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ୟୁରେନିୟମ୍କୁ, ଆମେ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଦେଖ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥୋରିୟମ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ତ ଆମର ସେ ଏକରେ R&D ଫେଜ୍ରେ ଅଛି ହେଲା, ମନେ ରଖ ଥୋରିୟମ୍କୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ କି ଆମେ ଥୋରିୟମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ବୁଝିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଅଛି ୟୁରେନିୟମ୍ରୁ ୟୁରେନିୟମ୍ ବେସ୍ଡ ରିଆକ୍ଟର ହେଲା, ୟୁରେନିୟମ୍ ବେସ୍ଡ ରିଆକ୍ଟର। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଥୋରିୟମ୍ ବେସ୍ଡ ରିଆକ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଥୋରିୟମ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଆମର ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ମୋନାଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ, ମୋନାଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଭିତରେ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ହାଇ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରୁନେ, ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଖାଲି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନିଅ, ବାକି ଯାହା କହିଲି ଯଦି ଚାହିଁବ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନୋଟ୍ କରିପାର ହେଲା, ଯଦି ଦରକାର ଯଦି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଭଲ ରହିବ ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ ନା ରିଲିଜ୍ ବାଇ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ଆଟମ୍, ତୁମେ ଆଟମ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲା ଆଟମ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ, ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫିଜନ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫିଜନ୍ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ଫିଜନ୍ କରାଯାଉଛି ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଯିବ ତାକୁ ଫିଜନ୍ କରାଯିବ, ଭାଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗାଯିବ। ତ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଯେଉଁ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜିଟା, ବୁଝିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରୁଛେ, ସିଧା କଥା। ତ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟର ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 7th ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ, ତ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜିର, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଭାଇ ଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଠି ହାଇ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦରକାର ଆମକୁ। ଅପରେଟିଂ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଲୋ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଜିରୋ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଜେନେରେସନ୍ ହେବ। ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛ ଥୋରିୟମ୍କୁ, ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜିକୁ, ତ ଚାକିରି ଦେବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ୟୁରେନିୟମ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ନାହିଁ, ୟୁରେନିୟମ୍ ବେସ୍ଡ ରିଆକ୍ଟରରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଥୋରିୟମ୍ ବେସ୍ଡ ରିଆକ୍ଟରକୁ ଲାଗି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଆମର ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଦା ଅଛି ଆମର। ବଟ୍ ଆମର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭାଇ ୟାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହାଇ, ଆମର ଏବେ ବି ଅଛି R&D ଫେଜ୍ରେ। ତାପରେ କ'ଣ କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଡେଫିନେଟଲି ୟାର ତୁମେ ଯାହା ବି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ୱାଟର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଏ, ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ପିପୁଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ କି କୁଆଡ଼େ ୟା ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ କିଛି ଆମର ଜେନେରିକ୍ ଆମର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ କାହିଁ ଦେଉନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ୟା ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେୟାରଲି ପଚାରିବ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନପାରେ। ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା ତୁମେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ କ'ଣ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜି। ଭାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସାରା ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଗୋଟିଏ ଆମର ଫିଜନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରୁନେ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରୁଛେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଟ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି ସେ ଏନର୍ଜିରୁ ଆମେ ଆମର କାମ କରୁ, ଯଦି ଟର୍ବାଇନ୍ ବୁଲାଉ କି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ। ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ୟା ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ, ୟା ତ ୟୁରେନିୟମ୍ ୟା ତ ଥୋରିୟମ୍। କିନ୍ତୁ ୟୁରେନିୟମ୍ କ'ଣ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଥୋରିୟମ୍ କ'ଣ, ଥୋରିୟମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ନା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ଢେର ଥର ଅଛି। କେଉଁଠି ଆମର ଅଛି ମୋନାଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି ମାନେ ବାଲି ଅଛି, କେଉଁଠି ବାଲି ଅଛି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ। ବଟ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ହାଇ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସେ R&D ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଏତିକି ମନେ ହେଇଗଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ୟାଠୁ ଅଧିକା ଡାଟା ଧରିକି ପରୀକ୍ଷା ଯାଉନି ହେଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଯେତିକି ୱେଟେଜ୍ ତାକୁ ସେତିକି ପଢ଼, ୟା ପରେ ଏତେ ୱେଟେଜ୍ ଦିଅନି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କି ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ପଚାରିବନି। ଯଦି ବି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବୁଲେଇକରି ପଚାରିଦେଲା, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା, ତ ତୁମ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ୟାକୁ ବି କରିଦେବ MP ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋରଖପୁର ହେଲା ୟୁପିର
बुझीगला छोटे पार इंडिया मैप भी ड्र करदेव दब गोटे राजस्थान दब है राजस्थान करदेव एमपी करदेव तापर गोरखपुर ये गोरखपुर करदेव ओके एतिक जिनस तो ये कौन होगा ना आज आम कोल एंड तापर कौन ना जो आमर न्यूक्लियर आमर शेष होगा ठीक अच्छे ओके तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कोल सरीगला न्यूक्लियर सरीगला आउ कौन पेट्रोलियम नेचुरल गैस आमर ऑलरेडी ओभर कर सारी ऑलरेडी है फास्ट लेक्चर रे ठीक अच्छी तो एन रकम बढ़ीगला आउ से बढ़ीगला फाल्टू आम कौन से वाटर होगा विंड होगा हाइड्रो पावर होगा ये सब एनवायरमेंट कवर करवा तो ये कौन होगा ये आमर इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड हो बुझला आम कौन जा आम सेकेंड जे आमर फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छा कभी फिजिकल ज्योग्राफी सह आम कौन आमर इमेन पाई फिजिकल ज्योग्राफी है ता सब कौन करवा ना आमर एनवायरमेंट आम स्टार्ट करवा आमर प्री पाई है तो काली आमर कौन लेक्चर आसो एनवायरमेंट ओके प्री पाई तुमको प्लेलिस्ट मिल जाव ओके।